Okay, assalamu alaikum everyone. Welcome to Huda from Vertical Horizon. Today is the 13th of December 2020 and we are with the IGCSE batch. আমি একটু আপনাদের একটু ইনকনভিনিয়েন্স ক্রিয়েট করে দিলাম। I must apologize first. আমাদের ক্লাস ছিল 2টা থেকে 3:30। I have meeting at that particular time. So এই সময় হয়তো আমি আর আপনাদেরকে ক্লাসটা নিতে পারবো না, দেখা যেত আবার অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। So I thought I'm free from 1 to 2. আমি 1 ঘন্টার মধ্যে ইনশাআল্লাহ আপনাদের Jan 2020 যে পেপার 2টা হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম আমি। Jan 2020 পেপার 2 হোমওয়ার্ক ছিল। You were supposed to submit it on Friday, মকের আগে। ঠিক আছে? ওই পেপারটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি চেক করে ফেলি। ঠিক আছে? Jan 2020 পেপার 2। Jan 2020 paper 2, ঠিক আছে? I can see that everybody has submitted the paper. So Jan 2020 paper 2 আমরা ডিসকাস করব। সবাই Jan 2022 paper 2020 paper 2টা খুলে ফেলবেন। Cameras on please everyone, cameras on. Okay, আমি স্ক্রিনটা চেঞ্জ করে নিয়ে আসছি। Guys, can you see the screen everyone? Can you see the screen everyone? Hello. Yes, sir. Okay. So this is the paper, Physics PH1 for PH1, 16th of January 2020, paper 2. Question number 1 চলে যাচ্ছি. This question is about the energy resources. The table lists some method of generating electricity using energy resources. আচ্ছা, by the way, আমি একটু আপনাদেরকে পেপার 2 এর ব্যাপারে কয়েকটা জিনিস আগে বলে রাখি। খেয়াল করে দেখেন, আমাদের পেপারে টোটাল মার্কস হচ্ছে 70, as you already know, and the duration that we're going to get is 1 hour 15 minutes. এখানে একটা জিনিস আপনি বলতে পারেন যে স্যার আমরা যখন মক দেই কই আমাদেরকে তো 1 hour 15 minutes সময় দেন না। ঠিক আছে, দেই না, আসলেও দেই না। ঠিক আছে, you do get 1 hour। ঠিক আছে, এবং আমি সবসময় বলে রেখেছি যখন আপনি পরীক্ষার হলে যাবেন, পরীক্ষার হলে যে দেখবেন আপনি অটোমেটিক্যালি স্লো হয়ে গেছেন। কেন স্লো হয়ে যাবেন? আপনি যে অ্যান্সারটাই লিখবেন আপনি কনসিয়াসলি লিখবেন, তো চিন্তা করবেন, ডাবল থিঙ্ক করবেন, ট্রিপল থিঙ্ক করবেন, করতে করতে দেখা যায় at least 10 to 15% of the total time is gone. নর্মালি আমরা মকে অথবা এক্সাম হলে যেরকম করে কাজ করি তার থেকে 10 থেকে 15% টাইম আমরা মিনিমাম স্লো থাকি। সো যেই কারণে it is always better that we actually practice our exams and mock exams with a duration which is less than actual time. ঠিক আছে? ওকে, so questionটা আমি স্টার্ট করছি। This question is about energy resources. Table নিয়ে আমরা কথা বলছি। কি বলেছে? Please tick in the table to show if each method uses a renewable energy resource. ঠিক আছে? So এখানে আমার solar cell ওরা টিক দিয়ে রেখেছে। Wind turbine is a renewable energy resource. ঠিক আছে? Hydroelectric is a renewable energy resource. Geothermal is a renewable energy resource. So these are the three answers, correct answers. ঠিক আছে? মিলেছে সবার? মিলেছে সবার? Okay. Solar cells can be used to generate electricity. How is energy transferred from the sun to the solar cell? It is done how? Sun থেকে solar cell এ কি করে আসছে? Heating, electrically, mechanical? No, the correct answer is by electromagnetic radiation. ঠিক না? EM radiation দিয়ে আসে। মনে আছে সবার? State one advantage of using solar cells to generate electricity. ঠিক আছে? So এখানে the correct answer that we have to go for, আমার টোটাল 1 মার্ক যদিও আছে, আমি এখানে তোমাদেরকে বেশ কয়েকটা অপশনস দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, I'm going to give you a couple of options here. These are the answers that they have accepted. ঠিক আছে, যে কোনো একটা আমরা দিব, any one. ঠিক আছে, only generates electricity when it is sunny. যেহেতু ডিসঅ্যাডভান্টেজ এর কথা বলেছে, এটা আমার মনে হয় সবচেয়ে ইজি, যে we do not get radiant sunlight whole day long. It is only going to be able to produce or generate electricity when it is very sunny. ঠিক আছে, visual pollution, honestly speaking I don't expect you guys to come up with this one. ঠিক আছে, this is not the strongest of all points. Idea that solar panels take up a lot of space. So
আমার মনে হয় আমরা যেভাবে ডিসকাশন করেছি সেই অনুযায়ী MP1 যেটা সেটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে সহজ হয় যে we need very high intensity sunlight in order to produce electricity which is not available 24/7 or all throughout the year ঠিক আছে এরকম একটা যদি অ্যানসার দেন আমার মনে হয় that is going to be more than good enough বোঝা গিয়েছে ঠিক আছে তারপরে কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি আমরা পরের কোশ্চেনে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে the photograph shows a brass mass state the formula linking density mass and volume so that is equals to density is equals to mass divided by volume আমি আবার মনে করাই দিতে চাই এখানে কেউ যদি ওয়ার্ড ইকুয়েশন লেখেন পুরাটা যে density is equals to mass divided by volume সেটাও হবে আপনি যদি এখানে যে সিম্বল দিয়ে কারেক্ট সিম্বল দিয়ে করেন সেটা ওরা কারেক্ট হিসাবে অ্যাকসেপ্ট করবে বাট I would personally recommend you পুরাটা লেখেন ঠিক আছে পুরাটা লেখেন density is equals to mass divided by volume পুরাটা লেখেন ঠিক আছে তাহলে আর কোনো প্রকারের ভুল যাওয়ার অথবা এখানে মার্কস কাটা যাওয়ার কোনো সন্দেহ মনের মধ্যে at least থাকবে না ঠিক আছে সন্দেহ মনের মধ্যে থাকবে না ওকে তারপরে আমাকে কি বলেছে আমাকে 454 গ্রামস দিয়ে দিয়েছে ডেনসিটি দিয়ে দিয়েছে ভলিউম বের করতে বলেছে সো ডেনসিটি ইজ ইকুয়ালস টু মাস বাই ভলিউম volume is equals to mass divided by density so mass এর ভ্যালু আমার এখানে দেওয়া আছে কত 454 divided by density value হচ্ছে 8.46 আনসারটা কেউ বলবেন প্লিজ আনসার কত আসে 53.66 জোরে বলবেন 53.66 53.66 ইউনিট কি হবে সিএম কিউব হবে ঠিক আছে মিলেছে আনসার এটার সবার আনসার মিলেছে এটাতে ওকে তারপরে কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি আমরা Okay, so curling is a sport played on ice. A player slides stone A across the ice towards scoring zone. Okay, the ice reduces friction, blah blah blah. Say the formula linking momentum, mass, and velocity. So that is going to be momentum is equals to mass times velocity. There you go. You got see? So that the momentum of stone A is approximately 50 kg per meters per second. So this is how you're supposed to go about business. Momentum is equal to mass value কত আছে 17 into 2.9 answer কত আসে answer কত আসে 49.3 49.3 kg meters per second বাকিরা কেউ আনসার দিচ্ছেন না কেন শুধু কি শেখরিদ ওয়ান ক্লাস করছে answer is approximately equal to 50 kg meters per second এই যে আমি সবসময় এরকম করে দেখায় দিই এটা না দেখালেও মার্কস দেয় আমি জানি বাট আই অলওয়েজ ফিল কমফর্টেবল যে তুমি আমাকে দেখাতে বলেছো এই যে আমি একদম শো করে দেখাই দিলাম একটা লাইনে ঠিক আছে আই ফিল কনফিডেন্ট দ্যাট ওয়ে ওকে ইটস আ গুড প্র্যাকটিস তারপরে কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি তারপরে কোশ্চেনে আমাদেরকে বলেছে in the scoring zone stone A collides with stationary B okay after the collision both stones move in the same direction as the initial direction of stone A the velocity of stone A after collision is 0.4 meters per second ঠিক আছে calculate the velocity of stone B after the collision so here's the idea stone A তোমার মুভ করে আসছে ঠিক আছে stone B is initially stationary 0 meters per second ঠিক আছে এসে যখন collision হলো this is before collision after the collision what is going to happen এটা যে মুভ করে আসছিল কত স্পিডে মুভ করে আসছিল মনে আছে বিফোর collision এর স্পিড কত ছিল 2.9 জোরে বলবেন 2.9 meters per second ঠিক আছে after the collision what is happening is that A is still moving but এবার velocity মাত্র 0.4 meters per second and B এখন মুভ করবে in the same direction as A এবং এই ভেলোসিটিটা আমি জানি না সেটাই আমাকে বের করতে হবে কথা বোঝা গিয়েছে
So idea যেটা হবে সেটা হচ্ছে momentum before has to be equal to momentum after. So momentum before collision কত বের করেছিলাম আমরা 49.3 kg meters per second. That is the total momentum before collision. Yes or no? Because খেয়াল করে দেখো আমার যে এখানে বি স্টোন বি যেটা আছে এটা তো ইনিশিয়ালি স্টেশনারি ছিল, ওর কোনো মোমেন্টাম নাই। তাহলে আমার এ স্টোন এর জন্য যে মোমেন্টাম সেটাই একমাত্র is equals to momentum after the collision. So that is going to be stone air mass কত ছিল? What was the mass of stone A? 17 into 0.4 plus B এর জন্য stone B এর mass কত বলে দিয়েছে 19 kg. So 19 into V. ঠিক আছে? এই হচ্ছে কি ইকুয়েশন। বুঝা গিয়েছে? সো সেখান থেকে V এর ভ্যালু কত আসে? আবরার V এর ভ্যালু কত আসে? আবরারুল হক আনমিউট করো। হিতৈষী অ্যান্সার কত আসে? So 2.23. 2.23 meters per second। ঠিক আছে? অ্যান্সার হবে 2.23 meters per second। ওকে। 2.23 হওয়ার কথা আপনার। চেক করো আরেকবার। When the stones collide, they were in contact for 25 milliseconds. Calculate the magnitude of the force. খুবই মজার কোয়েশ্চেন। খেয়াল করে দেখো আমরা কি পড়েছি? Force is equals to the rate of change of momentum. তার মানে কি? Rate of change of momentum. So calculate the magnitude of the force stone A exerts on stone B. So what is the change in momentum? Momentum before minus momentum after. ঠিক আছে? For stone A এই ভ্যালুটা বের করতে হবে divided by the time. So momentum before the collision was how much? Momentum before the collision was how much? 49.3 for stone A. আমরা কিন্তু A এর জন্য করছি কেন? Calculate the force stone A exerts on stone B. আর after the collision এটা কত হচ্ছে? 17 into 0.4. ঠিক আছে? এটা হচ্ছে momentum before collision for stone A. This is the momentum after collision for stone A. Divided by the time. Time কত দিয়েছে? 25 into 10 to the power minus 3 মিলিসেকেন্ড দেওয়া। ঠিক আছে? অ্যান্সার কত আসে একটু বলবেন আমাকে? অ্যান্সারটা কত আসে বলবেন আমাকে প্লিজ? হ্যালো। স্যার আমি force equals to ma ফর্মুলা ইউজ করেছি। F is equals to ma দিয়ে হবে না তো এটা। এটা তো কি করতে হবে? 1748 আসে। 1748 না, অ্যান্সার মিলবে না। The correct answer is within the range of 1688 to 1728। ঠিক আছে? 1688 to 1728। এখন দেখো এটার অ্যান্সার কত আসে বের করো। 49.3 minus 17 into 0.4 divided by 25 into 10 power minus 3 বলো কত আসে? 1700 1700 perfectly 1700 নিউটন আসবে। বোঝা গিয়েছে? এটা কিছুই করার নাই, এই অঙ্কটাই করতে হবে। জি ঠিক আছে, এই অঙ্কটা করতে হবে বিকজ এটা মোমেন্টাম রিলেটেড। তো এই যে রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম মনে নাই? F is equals to del P divided by del T, এই ফর্মুলাটা আমরা পড়িনি? রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম সেটা দিয়ে করতে হবে। এবং যেহেতু ওরা বলেছে স্টোন এ এর জন্য what is the force applied by stone A, ঠিক আছে? সো স্টোন এর ইনিশিয়াল মোমেন্টাম, স্টোন এর ফাইনাল মোমেন্টাম, ইনিশিয়াল মাইনাস ফাইনাল মোমেন্টাম কতটুকু টাইম? এইটুকু টাইমের মধ্যে। সো অ্যান্সার 1700 নিউটনস। ঠিক আছে? এই অ্যান্সারটা নিতে হবে। আমি কি ক্লিয়ার করে বুঝাতে পেরেছি কনসেপ্টটা? yes sir ওকে, তারপরে কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। নাম্বার 4, student uses the apparatus to demonstrate the ইউসরা তুমি ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিল, আমি কি এর আগের কোশ্চেনটা আবার দেখাবো? Sir, no problem. Okay, করতে পেরেছি এটা। very good. A student uses the apparatus to demonstrate the effect of the electric charge. Funnel dawa, blah blah blah, সবকিছু দেওয়া আছে। He pours some of the powders. Let's explain why.
thin piece of metal moves away from the metal rod. ঠিক আছে? I think you know the answer very well. Light charges repel করে, so এটা এই কারণেই হচ্ছে because of the fact that এখানে তুমি যখন rub করছো অথবা friction দিচ্ছ, তখন what is happening is that the powder is becoming charged. So powder যদি charged হয়ে যায়, ওই পাউডারটা তখন তোমার মেটালের সাথে একটা রিপালসিভ ফোর্সের কারণে they're going to move away from each other. এই যে দেখো, যে কোনো 4 points আমরা এখানে accept করব। কি কি দিয়েছে? Idea of friction, rubbing between the powder and the funnel, plastic rubbing. কি হবে? The powder becomes charged. Friction এর কারণে powder charged হয়ে গেল। আমি হলে এই দুইটা পয়েন্ট অবশ্যই দিতাম। Since metals are conductor, they transfer the charge from the metal rod into the thin piece of metal. The metal rod and the thin piece of metal have the same charge, therefore they repel. ঠিক আছে? আমি হলে অ্যান্সার এই চারটা পয়েন্ট দিতাম, MP1, MP2, MP5, MP6। মানে আমার মাথায় লজিক্যালি এই চারটা পয়েন্ট আসে। কথা বোঝা গিয়েছে? ঠিক আছে, আমি হলে এটা দিতাম। Minded, MP3, MP4 is there as well. If you want to include that, that is up to you. No problem. Okay. তোমরা যে অ্যান্সার গুলো দিয়েছো, have you covered these points? Have you covered each of these points? আয়েশা খান, আপনি যে অ্যান্সার দিয়েছেন এখানে MP1 থেকে 6 পর্যন্ত কয়টা পয়েন্ট আপনি টাচ করে গিয়েছেন? 4 points, sir. ভেরি গুড, ভেরি গুড। ঠিক আছে, তারপরে কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি। পার্ট বি তে a coulometer measures, কেউ যদি মনে করেন আমি ফাস্ট যাচ্ছি আমাকে বলবেন, আমি ব্যাক করে যাব। A coulometer measures electric charges. The student connects a coulometer to the metal can. When all the powder has landed in the can, the coulometer shows a reading of atto. Which statement is true for the metal can? Answer কোনটা হবে? আয়েশা বলো, answer বলো কোনটা হবে? C, sir. জোরে বলবেন, জোরে বলবেন। C. Abdul Wilson, correct answer is C. Let's check. The correct answer is A. The correct answer is A. Which statement is true? Correct answer is A. Calculate, when all the powder has landed in the can, the coulometer shows a reading of atto. Which statement is true for the metal can? It gains negative charged electrons. তাকায় দেখো, এখানে সামনে নেগেটিভ আছে। নেগেটিভ যদি থাকে এটা সি হতে পারে না, বিকজ এখানে বলে দিয়েছে কি পজিটিভ, ঠিক না? সো আপনি এটা বলতে পারবেন না। সো কারেক্ট আনসার কি হবে? ইট ইজ গেইনিং নেগেটিভ চার্জ, তার মানে ইট ইজ গেইনিং নেগেটিভলি চার্জড ইলেকট্রনস। কথা বোঝা গিয়েছে? ইয়েস অর নো? and it loses positively charged electrons. That is wrong. ঠিক আছে? So the correct answer has to be A. State the formula linking charge, current, and time. So this is equals to charge is equals to current into time, অথবা কেউ যদি current is equals to charge divided by time দাও, সেটা correct হবে। Calculate the mean charging current. So I is equals to Q divided by T. এখানে আপনার Q এর ভ্যালু কত আছে? Q এর ভ্যালু আমরা উপরে দিয়েছিলাম 9.4 into 10 to the power minus 9. 9.4 into 10 to the power minus 9. এখানে আপনি মাইনাসটা না দিলেও কোনো প্রবলেম নাই, কারণ কারেন্ট নেগেটিভ পজিটিভ এর আমার কোনো দরকার নাই। ডিভাইডেড বাই 12, অ্যান্সার কত আসে? অ্যান্সারটা কত আসে? 7.83 7.83 into 10 to the power minus 10. Very good. 7.83 into 10 to the power minus 10 ampere. ঠিক আছে, minus 10 ampere. Minded, এখানে যদি কেউ মাইনাস দিয়ে থেকে থাকো তাহলে এখানে অ্যান্সারটা মাইনাস আসবে, which is also correct. No problem. এটা মাইনাস দিলেও প্রবলেম নাই, না দিলেও প্রবলেম নাই, এটার জন্য কোনো মার্কস কাটবে না। ঠিক আছে, into 10 to the power minus 10 ampere. ঠিক আছে, এটা minus 10 কিন্তু minus 10 1. Okay, there you go. So ampere can be negative? Ampere can be negative, yes. মানে ডাইরেকশনটা উল্টা, মানে পজিটিভ থেকে, মানে এটা আসলে এই কারণে আমি বললাম নেগেটিভ দেওয়ারই দরকার নেই, খামাকে এটা নিয়ে আরেক কনফিউশন হবে, এটা দরকারই নেই বলার। ইয়াসিন, ক্যামেরা অন করো প্লিজ। ইয়াসিন, ক্যামেরা অন করো। The student suggests that the demonstration is similar to refueling an aircraft, the powder, blah, blah, blah. So explain how the student should modify the apparatus to demonstrate how to minimize the danger when refueling the aircraft. You may add to the diagram. Yasin, answer দিবে, এটা কি করব আমরা বলো?
What should we do here? Sir, What should we do? plastic can use করলে কি better হবে না? Gigi? Plastic can use করলে like conduction হবে না। Plastic can use করলে Charge better হবে। হবে কিনা? আচ্ছা। এখানে metal can না use করে plastic can use করতে পারো, but I think the best option মানে এখানে তো earth wire, yes, very good. So তোমার এখানে যেটা মেনশন করা উচিত relevant dangerটা কি, যে by chance if there is a spark it might cause an explosion. ঠিক আছে, so the best option would be, the best option here would be, খেয়াল করে দেখো, idea that the metal can aircraft should be earthed, idea that the metal can or the aircraft should be earthed, ঠিক আছে, so that the excess amount of charge can flow to the ground and there is no build-up of charges on the body. ঠিক আছে, এইরকম অ্যান্সার দিলে that is the perfect one. ঠিক আছে, যে কোনো তিনটা দিতে পারেন। আমি হলো আবার বলছি যেটা লিখতাম, যে if there is charge building up on the body and there is a spark, it might cause an explosion. Therefore, the metal can should be earthed so that the excess charges can flow to the ground. Perfect answer, আর কিছুই লাগবে না। ঠিক আছে, বুঝা গিয়েছে? MP1, MP2, MP3। ঠিক আছে, ইনফ্যাক্ট তুমি যদি সুন্দর মতো ডিসক্রাইব করে অ্যান্সারটা লিখতে নাও, MP4 ফ্রিতে এমনি কভার হয়ে যায়, 3 মার্কের জন্য এমনি কভার হয়ে যাবে এটা। ঠিক আছে, ড্র করলে কি any marks পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, এখানে এখানে ওরা কি বলেছে আমি একটু চেক করে বলি, You দেখো। may add to the diagram. Allow idea that charge, আছে you may allow addition of earth path, allow earthing এর path on the diagram। কেউ যদি earthing এর path দেখায় দাও সেটার জন্য তুমি মার্কস পাবে 1 মার্ক, 1 মার্ক পাবে। ঠিক আছে, 1 মার্ক। ঠিক আছে, একের বেশি কিন্তু পাচ্ছ না সেই ক্ষেত্রে। ওকে, তারপরে কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। Okay, sonometer is a piece of equipment used to investigate the frequency of waves on a string. The photograph shows a sonometer. The string is under tension. When the string is plucked, it vibrates to produce a sound wave. Okay, describe how an oscilloscope should be used to measure the frequency of the sound wave from the sonometer. Brilliant, brilliant question. ঠিক আছে, এত ডিটেইলস এর একটা কোশ্চেন। নাও এটার অ্যানসারটা কিরকম করে আমরা দিব বুঝেন। আমরা যখন একটা অসিলোস্কোপ ইউজ করি, একটা অসিলোস্কোপ আমাদেরকে যে কাজটা করে, ইট গিভস আস আ ওয়েভ, এবং এই ওয়েভ থেকে বেসিক্যালি আমরা ইনফরমেশন বের করতে পারি। ঠিক আছে, আমি আপনাদেরকে একদম সুন্দর মতো ডিটেইলস এ জিনিসটা বুঝাবো। এক সেকেন্ড দেন, আমি এখানে অ্যানসারটা, কারেক্ট অ্যানসারটা মার্ক স্ক্রিন থেকে আগে এনে দিলাম সো দ্যাট ইউ ক্যান ফলো ইট ফ্রম হিয়ার। বাট হিয়ার্স দ্য ডিল, আইডিয়াটা কি, আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে, আমরা কিন্তু একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম মনে আছে, experiment to measure the speed of sound in the lab, এবং ওটার মধ্যে খেয়াল করে দেখো আমরা একটা অসিলোস্কোপ স্ক্রিন দিয়েছিলাম, অসিলোস্কোপ স্ক্রিনের মধ্যে আমরা একটা ওয়েভ তৈরি করেছি। সো সাউন্ড ওয়েভ যেটা হবে, সাউন্ড ওয়েভটা এরকম করে তৈরি হবে, দিস ইজ দ্য সাউন্ড ওয়েভ উই ওয়ার গেটিং। নাও আইডিওলজিক্যালি আমার যে কাজটা করতে হবে, আইডিওলজিক্যালি আমাকে যে কাজটা করতে হবে, আচ্ছা আমি একটা ডায়াগ্রাম এখানে নিয়ে আসি নেট থেকে, এক সেকেন্ড দেন, একটা অসিলোস্কোপ স্ক্রিনের পারফেক্ট ডায়াগ্রাম আমি নিয়ে আসি। Oscilloscope screen, let's see whether this works or not. Okay guys, can you see this? Can you guys see this? Yes or no? Sir, Okay, আমি আপনাকে অসিলোস্কোপ স্ক্রিনে, ঠিক আছে, ধরেন এরকম একটা সাউন্ড ওয়েভের আউটপুট দেখাচ্ছি, দিস ইজ দ্য আউটপুট ফ্রম আ পার্টিকুলার সাউন্ড ওয়েভ। কি করে, যে আমি একটা স্পিকার দিয়ে দিয়েছি, স্পিকার থেকে আপনার সাউন্ড প্রডিউসড হয়েছে, এই সাউন্ডটাকে আমি কি করেছি, একটা মাইক্রোফোন দিয়ে এই সাউন্ডটাকে আমি কি করেছি, অ্যাবজর্ব করেছি অথবা ডিটেক্ট করেছি, এবং এই মাইক্রোফোনটাকে আমি কানেক্ট করে দিয়েছি এই যে অসিলোস্কোপের সাথে। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য অসিলোস্কোপ,
এবং অসিলোস্কোপের স্ক্রিনের মধ্যে this is the signal that I'm getting. Is that clear? Okay, now listen to this very carefully. আমরা যখন অসিলোস্কোপ নিয়ে ডিল করি, অসিলোস্কোপের যে আমাদের এক্স অ্যাক্সিসটা আছে, এক্স অ্যাক্সিস, অসিলোস্কোপের যে এক্স অ্যাক্সিসটা আছে, এই এক্স অ্যাক্সিসটাকে আমরা বেসিক্যালি বলি টাইম বেস। হোয়াট ডু উই কল দিস? নামটা কি? We call this the time base. কথা বোঝা গিয়েছে? What do we call this? We call this the time base. So, time base আমাদেরকে কি বলে? It gives us the time. It gives us the time or the time period of the wave. Now, in this particular case, for example, ঠিক আছে, in this particular case, for example, এখানে বলে রেখেছে ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 999.98 হার্টজ। What that means, carefully শুনবেন। F is equals to 1 divided by T, T is equals to 1 divided by F. So, can you do this? 1 divided by 1000. 1 divided by 1000. 999.98 মানে 1000. Answer কত আসে? Answer কত আসে? 1 into 10 to the power minus 3. 1 into 10 to the power minus 3. ঠিক আছে? Seconds. As in 0.001 seconds. Yes or no? Yes or no? সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছেন তো? Yes or no? So, Yes, sir. each of this box on the x-axis, each of the box on the x-axis, একটা box on the x-axis is equivalent to 0.001 seconds. Is that clear? একটা box is equivalent to 0.001 second. This is the time base in this particular case. ওরা তোমাকে বলে দিবে, এখানে যেরকম স্ক্রিনের মধ্যে আমি দেখতে পেলাম দেখে আমি ওখান থেকে ইউজ করলাম, বাট জেনারেলি ওরা তোমাকে বলে দিবে যে টাইম বেসটা কত। ঠিক আছে? তাইলে সেই ক্ষেত্রে ক্যান ইউ গাইস টেল মি, এই যে এখানে যে আমরা ওয়েভটা দেখতে পাচ্ছি, সাউন্ড ওয়েভের জন্য যে প্যাটার্নটা, how many complete boxes do you see? How many complete boxes do you see? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Is that clear? তার মানে what should be the time period of this particular wave? 5 0.005. into 0.001 seconds, so that is equivalent to 0.005 seconds. আমি কি বুঝাতে পেরেছি? তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এখন ফ্রিকোয়েন্সি বের করি, ফ্রিকোয়েন্সি is equals to 1 over time period, so that should be 1 divided by 0.005 seconds. Answer কত আসে? Answer কত আসে? 200. জোরে বলবেন। 200. Answer is 200 hertz. There you go. This is basically how you use an oscilloscope. This is basically how you use an oscilloscope directly. ঠিক আছে? এখন আমি তোমাকে এই টাইম পিরিয়ডের ভ্যালুটা চেঞ্জ করে বলে দিতাম যে না 0.001 না, এটা হচ্ছে 0.01 সেকেন্ড, তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখানে কত? 5 into 0.01 হতো। তাহলে এখানে 0.005 না হয় 0.05 হতো। তাহলে এখানে ফ্রিকোয়েন্সি 2000 হার্টজ হতো। আমি যদি এখন তোমাকে এখানে টাইম বেসটাকে বলতাম যে না টাইম বেস 5 মিলিসেকেন্ড, 5 মিলিসেকেন্ড মানে কত? 0. অথবা তুমি 5 into 10 to the minus 3 ধরতে পারো, as in 0.005 ধরতে পারো। ঠিক আছে? সো টাইম বেসের ভ্যালুটা ওরা কোশ্চেনে জেনারেলি বলে দিবে। টাইম বেসের যে ভ্যালুটা সেটা ওরা জেনারেলি কোশ্চেনের মধ্যে বলে দিবে, সেটা ইউজ করে তোমাকে অ্যাকর্ডিংলি কাজটা করতে হবে। আমি কি বুঝাতে পেরেছি সবাইকে? আমি কি বুঝাতে পেরেছি সবাইকে? ভাই মুখ দিয়ে একটু উচ্চারণ করেন, খুব ক্রিটিক্যাল একটা জিনিস বুঝালাম। গিভ মি সাম সর্ট অফ, মনে করো যে ডিসকানেক্টেড হয়ে গেল।
Hello, guys, can you see me now? কথা শোনা Yes, যাচ্ছে? sir. Yes, sir. আচ্ছা, কনসেপ্টটা কি বোঝা গিয়েছে? Yes, sir. আচ্ছা, কেউ বলতে পারবেন এখানে যদি আমি আপনাদেরকে বলতাম যে y axis এ it is giving me, just example দিচ্ছি যে y axis এ it is giving me 2 volt, তাহলে what is the amplitude of this wave? Sir, 4 volts. কি করে? 6. 6 ভোল্ট, দেখো Oh, sir, 3 ঠিক না, তিনটা তো। সো তাহলে টোটাল আমার কত হতো? বুঝা গিয়েছে? সো y অ্যাক্সিস এর যে ভ্যালুটা সেটা ভ্যারি করতে পারে, নো প্রবলেম, ঠিক আছে? y অ্যাক্সিস এর ভ্যালুটা ভ্যারি করতে পারে, নো প্রবলেম, বাট x অ্যাক্সিস এর টাইম বেসটা সবসময় সেম রাখতে হবে। আমি আরো একটু সামনের দিকে আগাই, আমাকে একটা জিনিস বলেন, ইফ আই আস্ক ইউ টু ড্র অ্যানাদার ওয়েভ, মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, ড্র অ্যানাদার ওয়েভ অন দ্য সেম ডায়াগ্রাম which has double the frequency, ঠিক আছে, and half of the amplitude, double the frequency, half of the amplitude, কি করবা বলো তো? ওয়েভটা কেমন হবে? It would contract. পুরো জিনিসটা কন্ট্রাক্ট করবে। ভেরি গুড। হাফ তার মানে কি? আমার মনে করো যে এখানে যতটুকুতে হাফ হচ্ছিল সেটার মধ্যে আমাকে ফুল ওয়েভটা দেখাতে হবে। সো মোস্ট লাইকলি দ্য ওয়েভ শুড লুক লাইক দিস। ঠিক কি ঠিক না? ইয়েস অর নো? দেখো তো, এরকম হবে না ওয়েভটা দেখতে? ঠিক আছে, দেখেছো এখানে আগে যেখানে একটা ওয়েভ ছিল সেখানে আমি তোমাকে দুইটা ওয়েভ ঢুকাই দিতে পেরেছি, ডাবল হয়ে গেছে ফ্রিকোয়েন্সি। ঠিক আছে, আমি যদি এখন তোমাকে বলতাম সেম অ্যামপ্লিটিউড রাখতে, তাহলে তুমি সেম অ্যামপ্লিটিউড রাখতে, আমার কোনো প্রবলেম ছিল না। সেম অ্যামপ্লিটিউড রেখে তুমি ফ্রিকোয়েন্সিটা হাফ করে দিতে, তার মানে হাফ জায়গার মধ্যে ফুল ওয়েভ তুমি দেখাই দিতে। আমি কি বোঝাতে পেরেছি? আর কাউকে যদি কেউ যদি বলতো, ধরো কোয়েশ্চেন যদি বলতো ডাবল দ্য ফ্রিকোয়েন্সি, ডাবল দ্য ফ্রিকোয়েন্সি, অ্যামপ্লিটিউড যাচ্ছে তাই, ডাবল দ্য ফ্রিকোয়েন্সি, তাহলে বলো তো গ্রাফ কেমন হবে? And এই যে তখন গ্রাফটা হতো এরকম, ঠিক আছে, ঠিক না? তখন গ্রাফটা এরকম হতো না? বোঝা গিয়েছে? সো এই কনসেপ্টস গুলো ক্লিয়ার থাকতে হবে, এই কনসেপ্টস গুলো ক্লিয়ার থাকতে হবে। ফ্রিকোয়েন্সি যদি হাফ করে দিতে বলি, পুরো জিনিসটা কি হয়ে যাবে? ছোট হয়ে যাবে, কম্প্রেস হয়ে যাবে। ফ্রিকোয়েন্সি যদি ডাবল করে দিতে বলি, মানে ডাবল করে দিতে বললে সরি ছোট হয়ে যাবে, হাফ করে দিতে বললে বড় হয়ে যাবে, ঠিক না? দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া। ওকে, সো লেটস কাম ব্যাক হিয়ার। দেখো কি করেছি, connect the oscilloscope to the microphone. Good. Oscilloscope-টাকে adjust করব to get a steady reading. Good. Adjust the time base-টাকে adjust করলাম so that we can get a minimum of 1 cycle on the screen. একটা complete cycle যদি না পাই আমি measure করব কি করে? না, measure the number of squares. আমরা কি করেছি? Didn't we count the number of squares, guys? আমরা 1 2 3 4 5 স্কয়ার গুলো কাউন্ট করলাম না? করলাম। তারপরে মাল্টিপ্লাই দ্য নাম্বার অফ স্কয়ারস বাই দ্য টাইম বেস। সো আমরা কি করেছি দেখো, আমরা আগে অসিলোস্কোপের সাথে মাইক্রোফোনটা কানেক্ট করলাম, করার পরে কি করলাম, অ্যাডজাস্ট করলাম সো দ্যাট উই ক্যান অ্যাট লিস্ট সি ওয়ান কমপ্লিট সাইকেল অন দ্য স্ক্রিন। আমরা দেখেছি দুইটা, ভেরি গুড। তারপরে কি করব, টাইম বেসটাকে আমরা দেখে নিলাম। টাইম বেস কত ছিল আমাদের জন্য? 0.001 সেকেন্ডস ছিল। তাহলে আমরা কি করেছি, we counted the number of squares and then what we did is multiplied that number of squares as in 5 into 0.001 seconds. বুঝা গিয়েছে? সো দেখো আমি তোমাদেরকে এক্স্যাক্টলি যা করালাম ওই কথাগুলো তুমি এখানে সুন্দর মতো বুঝে লিখে দিলে, ফাইনাল যেটা লিখবে, frequency is therefore equal to 1 divided by the time period. This is giving you the time period t, so frequency is equal to 1 divided by the time period. আমি কি বুঝাতে পেরেছি কনসেপ্টটা? 100%। কারো এই কোশ্চেনে আর কোনো প্রবলেম হবে? ফিউচারে এই কোশ্চেনে কোনো প্রবলেম হবে গাইস? শিওর? গুড। আমি কি সামনের দিকে আগাবো? Yes, ওকে, sir. পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। A student investigates how the frequency of the sound from the sonometer varies with the length of the string. This is the student's method. Okay, কি করেছি? Apply constant tension, তারপর plug the string, move the bridge, তার মানে আস্তে আস্তে লেংথটাকে চেঞ্জ করা, plug the string and measure the new frequency, repeat the method for different lengths of string. Give a control variable for the student's investigation. আমি হলে যেটা লিখতাম, the force with which
The force with which the string is plucked. The string is plucked. তার মানে তুমি কত জোরে অথবা কত আস্তে প্লাক করছো সেটা, ঠিক আছে? এটা হলে আমি লিখতাম। সেটা ছাড়া এখানে আরো কিছু আছে, যে তুমি যে স্ট্রিংটা Sir, ইউজ করছো সেটা যাতে সেম হয়, ম্যাটেরিয়ালটা সেম হয়, থিকনেস ডায়ামিটার সেম হয়, এগুলো সবই ভ্যালিড হবে, ঠিক আছে? sir, force না লিখি strength লিখি। স্ট্রেংথ ওরা একসেপ্ট করেনি ভাই, আই এম সরি, স্ট্রেংথ একসেপ্ট করেনি। এই যে দেখো, ওরা অনেক কিছু একসেপ্ট করেছে কিন্তু স্ট্রেংথ একসেপ্ট করেনি, আই এম সরি। স্ট্রেংথ কিছু তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। দিস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার দ্যাট দে হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড। এই যে, there you go, these are the correct answers. Force or tension on the string, materials string is made from, diameter, thickness of the string, temperature, এগুলো সব, কিন্তু অন্য স্ট্রেংথ নাই। Strength টার্মটা আসলে ফিজিক্সে অন্য মিনিং রাখে, so it's better not to use that here. The table shows the students' results. Calculate the mean frequency of a string at 60 centimeter. কত আসে? মিন কত আসে? মিন ভ্যালুটা কত আসে? 34. 34. Very good. 34.3 আসে, সেটা কিন্তু দেখাতে হবে। 34.3 ক্যালকুলেট করে দেখাতে হবে। তারপরে তুমি এখানে 34 দিচ্ছ কেন? বিকজ এখানে সবগুলো তোমার কি দেওয়া আছে? ডেসিমাল প্লেসে দেওয়া নাই, সেই কারণে তুমি 34 অ্যান্সারটা দিবে। ঠিক আছে? সো স্টেপ বাই স্টেপ দেখাতে হবে। 34.3 বের করার জন্য 1 মার্ক, 34 লেখার জন্য 1 মার্ক। প্লট আ গ্রাফ। ওকে, ভেরি গুড। গ্রাফে আমরা চলে যাব। ওকে, গ্রাফটা কিরকম হয়েছে? গ্রাফটা কিরকম হয়েছে আমরা একটু দেখবো। এখানে স্ট্রিং লেংথ ইন সেন্টিমিটারস, draw a curve of best fit। আচ্ছা, ঠিক আছে, গ্রাফটাতে চলে আসি। Sir, কত I have থেকে? one question. জি স্যার, প্লিজ বলেন। Sir, control variable মানে কি বোঝাচ্ছে স্যার? কন্ট্রোল মানে যেটা কনস্ট্যান্ট রাখতে হয়। কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল বলতে আমরা বুঝাই কনস্ট্যান্ট রাখতে হয় যেটা। Oh, okay, sir, thank you. আচ্ছা, 20 থেকে 140, 20 থেকে 140 আর 15 থেকে 106, 20 থেকে 140, 15 থেকে 106, 20 থেকে 140, 15 থেকে 106। আচ্ছা, সো আমরা এখানে এক্স অ্যাক্সিসে দিব হচ্ছে লেংথ, এক্স অ্যাক্সিসে দিব লেংথ ইন সেন্টিমিটারস, আর ওয়াই অ্যাক্সিসে দিব হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি। নাকি ফ্রিকোয়েন্সি না? ফ্রিকোয়েন্সি তো ছিল, কি ছিল এখানে? ওয়াই অ্যাক্সিসে কি Mean ছিল? frequency। মিন ফ্রিকোয়েন্সি ছিল। ভেরি গুড। সো ফ্রিকোয়েন্সি ইন হার্টস, ঠিক আছে? দেয়ার ইউ গো। আচ্ছা, আমার এখানে 20 থেকে 0 থেকেই যদি শুরু করি, 0 থেকে শুরু করলাম, 20 থেকে 140। সো 20, 40, 60 না, এত দরকার নাই। তাহলে 10 থেকে যাব, তাহলে তো আবার 140 হবে না। 1 2 3 4 5 স্যার 6 10 7 150 8 হবে। 9 10 11 12 13 14। হ্যাঁ, 10 20 30 40 স্যার no, 50। each box 10, হ্যাঁ, তাই তো each করছি। half box 10 করে দিতে হবে। তাই, এক সেকেন্ড দেখি। 60 70 80 90 100 হয়ে যাচ্ছে তো। 110 120 130 140 হয়ে গেছে তো। আমার কত ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত ছিল? ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ছিল কত? 20 থেকে কত? 140। ঠিক আছে, হয়ে গেছে 140 পর্যন্তই পাবো তো। 10 10 করে ধরলে 140 পর্যন্ত পাবো। আর এখানে 15 থেকে 106, 15 থেকে 106। আচ্ছা, 15 থেকে 106, সো 10 10 করেই যাই। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110। এর থেকে বেশি লাগবে না। ওকে, প্রথম সেট অফ ভ্যালু বলো। প্রথম সেট অফ ভ্যালুটা বলো তো। প্রথম সেট অফ ভ্যালুটা বলো একজন। হ্যালো, 20 এর জন্য কত? 106, 20 এর জন্য 106, সো 20 এর জন্য 106 is here। তারপরে বলো। 40 First, 53, 40 53, 40 53 is here। তারপরে বলো। 60 34, 60 34 is here। তারপরে 80 26, 80 26, 80 26, 80 26 is here। তারপরে 121, 121 is here। তারপরে 120 18, 120 18 is here। তারপরে
140, 15. 140, 15. 15 is right in the middle here. Okay, there you go. That's the graph. Now, একটা second একটু কলটা রিসিভ করি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি, বলছি জি। জি 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 জি। ওকে, সো গ্রাফের কার্ভ শেপটা কেমন হবে দেখি। আমি এখানে আসলে কার্ভ আঁকাটা খুবই ডিফিকাল্ট, বাট nonetheless I'll try, I'll give it a go. হবে না, আমি পারফেক্টলি এখানে কার্ভ আঁকতে পারবো না। তারপরও আই থিংক I didn't do a very bad job. ঠিক আছে, একবারও তুলতে পারবা না। You cannot lift your pen. ঠিক আছে, you cannot lift your pen. আরেকটু হয়তো কার্ভটা নিচের দিকে হতো। যাই হোক, আমি এটা ট্রাই করছি না। এরকম একটা কার্ভ আসবে সবার জন্য। ঠিক আছে, this is how it should be, near about. ওকে, আপনাকে এরপরে কি বের করতে বলেছে? কত লেংথ কত বের করতে বলেছে? What did I ask you to find? Draw the curve, plot a graph. আচ্ছা গেল। তারপরে কি বের করতে বলেছে? The student cannot hear the sound. আচ্ছা, determine the length of the string 75 hertz. 75 hertz এর জন্য ভ্যালুটা কত আসে? Okay, so what you should do is 75 এ 75 এ you should draw a straight line. 75 বরাবর একটা straight line draw করো। ঠিক আছে, straight line draw করো। যেখানে মিট করলো সেখান থেকে আবার একটা হরিজন্টাল লাইন ড্র করো। ঠিক আছে, কত আসে অ্যানসার? কত আসে? 28. 28. The correct answer should lie within 26 থেকে 31. 26 থেকে 31 এর মধ্যে ওরা অ্যাকসেপ্ট করেছে। আমরা পেয়েছি 28 সেন্টিমিটার। ঠিক আছে, which is absolutely correct. Okay, explain which of the string length produce sounds that humans cannot hear. ঠিক আছে, the student cannot hear the sound from the sonometer for some of the string lengths. Explain which of the string lengths produce the sounds that humans cannot hear. So আপনি এখানে বলেন আমরা কতদূর শুনতে পারি? 20 হার্টজ থেকে 20,000 হার্টজ। 20 হার্টজ থেকে 20,000 হার্টজ আমরা শুনতে পারি, ঠিক না? তাহলে 20 হার্টজ হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি এই বরাবর। This is the 20 hertz frequency. So আপনি যদি এই বরাবর একটা লাইন টানেন, আপনি দেখবেন কি 120 সেন্টিমিটার। তার মানে 120 সেন্টিমিটারের থেকে যদি বেশি লেংথ হয় সেটাকে আপনি শুনতে পারবেন। ঠিক আছে, লেংথ greater than 120, length of string greater than 120 যখনই হয়ে যাবে greater than 120 সেন্টিমিটার হয়ে যাবে, the frequency becomes greater than 20 hertz. 20 hertz এর থেকে বড় হয়ে যাচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সিটা। So 20 hertz এর থেকে যদি ফ্রিকোয়েন্সি 20 hertz এর থেকে ছোট হয়ে যাচ্ছে, মাই ব্যাড। Sir, My bad. infrasound না? জি, 20 hertz এর থেকে ছোট হয়ে যাচ্ছে, মাই ব্যাড, বললাম তো। So 20 hertz এর ছোট যখন হয়ে যাবে তখন সেটা কই চলে যাচ্ছে? ইনফ্রাসাউন্ড রেঞ্জে। আমি সেটা শুনতে পারবো না। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্সার। ওরা কিভাবে দিয়েছে যে 120 centimeter and beyond sound cannot be heard because it is less than 20 hertz or it is in the infrasound zone. This is the answer that they give. ঠিক আছে? Oh, sorry about that. Okay. তারপরের পয়েন্টে চলে যাচ্ছি, নাম্বার 7 এ। কোয়েশ্চেন নাম্বার 7 এ চলে যাচ্ছি। Photograph shows a glass plate made of uranium glass. Okay, uranium এখানে দেওয়া। State what information? Sir, আমাদের কি 90 6 নাই স্যার? হ্যাঁ, 6, question 6. স্কিপ করেছে? Oh, sorry, স্কিপ করে গেছে। Astronomers measure the absolute magnitude of the stars. Okay, very good. এই কোয়েশ্চেনটা খুবই বিরক্তকর একটা কোয়েশ্চেন ছিল। Absolute magnitude কি?
বইয়ের মধ্যে গুতায় দেখতে Sir, পারো। did we learn this term? না, we did not because এটা নাই, কোথাও নাই, Sir, লেখা it's নাই, কিন্তু brightness বল। of a star, right? জি, it is the brightness of a star, ওটাই আমি বলতে নিচ্ছিলাম। এটা আমাদেরকে কোয়েশ্চেন পেপারে সারপ্রাইজ দিয়েছে। এক একজনের মনে করো যে মন মানে ভেঙে চৌচির যে কি হইলো এটা ভাই। সিম্পল কথা, এখানে অ্যাবসোলুট ম্যাগনিটিউড বলতে আমরা যেটা বুঝিয়েছি সেটা হচ্ছে কি, we are basically talking about the brightness of a star। ঠিক আছে, we are talking about the brightness of a star, এক মার্ক brightness of a star, ওকে। অথবা এখানে ব্রাইটনেস না বলে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলেছি সেটার সাথে রিলেট করতে পারতে অ্যাবসোলুট ম্যাগনিটিউড বলতে আমরা এখানে পাওয়ার অর লুমিনোসিটি, এগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা কথা বলেছিলাম। পাওয়ার অর লুমিনোসিটি, এগুলো নিয়ে আমরা ক্লাসে কথা বলেছিলাম। পাওয়ার লুমিনোসিটি is the same thing as the absolute magnitude। absolute magnitude বলতে বোঝাচ্ছে কত পাওয়ার, ম্যাক্সিমাম পাওয়ার কত, ম্যাক্সিমাম লুমিনোসিটি কত সেটা। এবং এটা ইউজ করে আমরা যে কাজটা করতে পারবো, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে এটা ইউজ করে we can try and measure the distance of the star। So আবার বলছি, using the power, magnitude or the brightness of the star we can measure the distance, সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে absolute magnitude। এই টার্মটা মাথায় রাখবেন, এই টার্মটা মাথায় রাখবেন। absolute magnitude বলতে কি বোঝাচ্ছি, আবার বলছি, it is a measurement of the brightness of the star, ঠিক আছে, একটা পার্টিকুলার ডিসটেন্সে অথবা যেই লুমিনোসিটি অর পাওয়ার অথবা ব্রাইটনেস ইউজ করে আমি ডিসটেন্স মেজার করতে পারি, অথবা একটা পার্টিকুলার ডিসটেন্সে ওর ব্রাইটনেস অর পাওয়ার অর লুমিনোসিটি কত, যে কোনো একটা মেনশন করলেই হবে। ঠিক আছে, আমি একটা সিঙ্গেল ডেফিনেশন দিয়ে দিচ্ছি, আল্লাহ যদি বাই চান্স এখন আবার আমাদের কেটে দেয়, ঠিক আছে, অ্যানসারটা এরকম করে লিখবেন, it is the emission power or brightness or luminosity of a star at a given distance, ঠিক আছে, এই ডেফিনেশনটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। ঠিক আছে, এই ডেফিনেশনটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন সব সময়। Sir, Google বলছিল that there is a standard distance of 10 light years or something. হ্যাঁ, ওই তো গিভেন ডিসটেন্স। এটা আপনি যখন A2 তে পড়বেন, A2 তে যখন পড়বেন তখন আপনাকে ওই এক্সাক্ট ডিসটেন্সটা বলে দিবে। ঠিক আছে, আদারওয়াইজ ইটস নট নিডেড, ও লেভেলস এর প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে, কত বললেন? 10 লাইট ইয়ার্স। Yes sir, 10 light years. এখন প্রবলেম হচ্ছে কি, আমরা তো লাইট ইয়ার্সই পড়িনি, ঠিক না ভাইয়া? তো যে কারণে এই জিনিসটা এই মুহূর্তে ও লেভেলস মেনশন করার আসলে কোনো প্রয়োজন আমি দেখছি না। তারপরে যদি আপনি জেনে Sir. রাখতে চান জেনে রাখেন। জি, Are there any other terms like this we should like by chance learn? হ্যাঁ ভাই দেখেন, I'm searching, I'm probing the whole of the syllabus। সিলেবাসের মধ্যে এই টার্মটা কি দেখেছো? No, sir. You should try and figure it out, find it out, you won't। ঠিক আছে, so congratulations, ঈদ মোবারক বলে রাখতেছি, there are certain things that just might come out of nowhere। ঠিক আছে, আমি যদি এখন মুখের উপরে তোমাদেরকে বলি, রেকর্ডে বলি যে দেখো ও লেভেলসে সিলেবাসের বাইরে থেকে কিছু আসবে, তাহলে এটা দুঃখজনক হবে, কিন্তু উইথ অ্যাবসলিউট ডিউ রেসপেক্ট সেটা আসে। ঠিক আছে, এই যে এটা একটা ছিল যেরকম, ঠিক আছে, তুমি সিলেবাসের মধ্যে যাও খুঁজে দেখো এটা অ্যাবসলিউট ম্যাগনিটিউড কই আছে, নাই। ঠিক আছে, সো বুঝতেই পারতেছো যারা পরীক্ষা দিতে বসেছিল তাদের মনটা কত ভালো হয়ে গেছিল। ঠিক আছে, বের হয়ে এসে একই কোয়েশ্চেন পেয়েছি, স্যার অ্যাবসলিউট ম্যাগনিটিউড কি স্যার? হ্যাঁ ওয়েট, দাঁড়া খাড়া, কি হইলো এটা? তারপরে দেখি হ্যাঁ ঠিক আছে, absolute magnitude is a term that we generally use to measure the power of the luminosity or the brightness of a star একটা given distance, একটা particular distance এ। এটা A2 তে আছে, কিন্তু মানে IGCSE তে তো ভাই এটা এরকম করে বলে নাই। Sir, আমাদের নোটসে কিন্তু গ্রাফ যেখানে ছিল তখন ওইখানে পাশে একটা স্কেলে ছিল y axis এ অ্যাবসলিউট ম্যাগনিটিউড। হ্যাঁ, কারণ কি জানেন, কারণ ওই গ্রাফটা যে আমি আপনাকে দিয়েছিলাম ওটা A2 এর নোট থেকে গ্রাফটা তুলে দিয়েছিলাম। ঠিক আছে, অনলি দ্যাট আমি আপনাকে ডিটেলস গুলো বলিনি, ডিটেলস গুলো তো বলার প্রয়োজন নাই, কারণ A2 সিলেবাসকে আমি আপনাকে পড়াবো, গ্রাফটা তো সেম, একই গ্রাফ আমরা ও লেভেলসও পড়ি, A2 তেও পড়ি। অনলি দ্যাট যখন আমরা A2 তে পড়ি ডিটেলস গুলো আরো বেশি বলি, ও লেভেলস আমরা তো বলি না। জানি না ভাই, বাকি মানে honestly speaking there are few things that there are going to be মানে I don't know a bit comprehensive ওইখানে on the spot
অন দ্য স্পট কিছু কিছু জিনিস আসলে তোমাকে জাজ করে লিখতে হয়, ঠিক আছে? প্রত্যেক বছরই এরকম কিছু না কিছু থাকে, ঠিক আছে? বেশিরভাগ সময় আমরা পেরে যাই। অ্যাবসোলুট ম্যাগনিটিউড ইজ সামথিং হুইচ ইজ অ্যাবসোলুটলি আউট অফ দ্য ব্লু। সো যেই কারণে আসলে এটা নিয়ে বেশি কিছু বলার নাই। দেখো এই পেপারটা আমি তোমাদেরকে সলভ করাচ্ছি কেন? বিকজ অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট এই পেপারে কিন্তু ওই যে ধরো অসিলোস্কোপ স্ক্রিন অথবা এগুলোর জন্য we need some time and solve করতে হবে আমাদেরকে সুন্দর মতো বসে। That is the reason. The evolution of stars can be shown on the Hertzsprung-Russell diagram. ঠিক আছে? আমার এই একটা জায়গায় আমার মনে হয় আলাদা করে আমার দেখানোর কিছু নাই, ঠিক আছে? Hertzsprung-Russell diagram আপনি জানেন কিভাবে আঁকতে হয়, ঠিক আছে? কিভাবে আঁকতে হয় আপনি জানেন, এটা আপনার নোটের মধ্যে আছে। আপনি জাস্ট বেসিক ভাবে, ঠিক আছে? আপনি তো একদম পারফেক্টলি আঁকতে পারবেন না, আপনি জাস্ট একটা বেসিক একটা ফরম্যাট যাতে দিতে পারেন সেই জিনিসটাই যথেষ্ট, ঠিক আছে? যে মেইন সিকোয়েন্সটা আপনি মাঝ বরাবর এরকম করে একটা জোন এঁকে দিলেন, রেড জায়ান্ট আপনি এখানে এঁকে দিলেন, হোয়াইট ডোয়ার্ফটা আপনি এখানে এঁকে দিলেন, অ্যাপ্রক্সিমেটলি অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ গেট দিস রাইট ইজ মোর দেন এনাফ, ঠিক আছে? পারফেক্ট তো আপনি আঁকতে পারবেন না এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে? দিস ইজ অ্যান অ্যাকসেপ্টেবল অ্যান্সার, দিস ইজ অ্যান অ্যাকসেপ্টেবল অ্যান্সার, ঠিক আছে? ওকে, পরের কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি আমরা। The photograph shows আচ্ছা গেল ইউরেনিয়াম, এখানে state the information, the numbers 92 and 238. 92 কি দেয় আমাকে? Number of protons, 238 আমাকে দিবে mass number, ঠিক আছে? এগুলো আমার পারা উচিত। Describe how the nucleus of uranium 238 atom changes as a result of alpha emission, ঠিক আছে? You know that as well, it loses 2 protons and 2 neutrons, ঠিক আছে? এগুলো আমি আর আলাদা করে লিখলাম না, এগুলো ইজি আছে। এর পরের পার্টে চলে যাচ্ছি আমরা। The table gives you this value. Calculate the number of uranium 238 atoms in the plate. Okay, কি করে বের করেছো বলো? How did you find this? Mass কি করতে হবে? 4.5% of Yes, yes. তার মানে আগে আপনাকে বের করে নিতে হবে, আগে আপনাকে বের করে নিতে হবে হচ্ছে what is the mass? What is the mass of this? Which is 0.0495, and 0.0495 divided by 4.0 into 10 to the power minus 7 minus 27. So that is going to give you a value of 1.2 into 10 to the power 25. Answer আসবে 1.2 into 10 to the power 25. ঠিক আছে? আগে আপনাকে ম্যাথস বের করে নিতে হবে, ম্যাথসের ভ্যালুটা আসবে 4.95 into 10 to the power minus 3 বোধহয় অথবা minus 2। সেটাকে আপনাকে ডিভাইড করতে হবে, with the mass of uranium, ঠিক আছে? mass of uranium, honestly speaking এটা পুরো কেমিস্ট্রি থেকে চলে আসছে না? মনে হচ্ছে না যে কেমিস্ট্রিতে মোলস এর চ্যাপ্টারে আমরা যে টাইপের অঙ্ক করি এই টাইপের, ঠিক না? একদম ওইরকম অঙ্ক কিন্তু, ঠিক আছে? অ্যান্সার হচ্ছে 1.2 into 10 to the power 25 number of atoms. ওকে, তারপরে কি বলেছে? explain why it is safe to eat food from the uranium glass plate. আচ্ছা, the reason being the food is not contaminated. এই কোয়েশ্চেনটা আমাদেরকে খুব কেয়ারফুলি বুঝতে হবে, ঠিক আছে? আমি আবার বলছি, সেটা হচ্ছে there is a difference between irradiation and contamination. I think I discussed about this during the class as well. Contamination হওয়া মানে কি? Contamination হওয়া মানে ফুডের মধ্যে রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপ ঢুকে গিয়েছে, কথা বুঝবা? রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপটা ঢুকে গেছে। আর ইরেডিয়েশন মানে কি? রেডিয়েশনটা পাস করেছে। ফুডের মধ্যে দিয়ে যদি রেডিয়েশন পাস করে সেটা ইরেডিয়েটেড, এটাতে কোনো ক্ষতি নাই। বাট ফুডের মধ্যে যদি রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপটা ঢুকে যায় সেটা কন্টামিনেশন, সেটাতে ক্ষতি আছে। বুঝা গিয়েছে? আবার বলছি, ডিফারেন্সটা কি? প্লেটের মধ্যে রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স আছে, থাকুক। ইজ দ্য রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স বিকামিং আ পার্ট অফ দ্য ফুড? তাহলে কন্টামিনেটেড হলো, তাইলে ক্ষতি হবে। বাট রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স থেকে রেডিয়েশন বের হচ্ছে, ফুডের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, যাক না, প্রবলেম কি? ফুড ইজ বিং ইরেডিয়েটেড, আলো তো ভালো, কোনো জার্ম ব্যাকটেরিয়া থাকলে মরে যাবো, ঠিক না? এই হচ্ছে কি কাহিনী। আলফা ক্যানট পেনিট্রেট দ্য হিউম্যান স্কিন বডি, এটা কথা বলতে পারো, ঠিক আছে? ইট কন্টেইনস আ ভেরি লো পার্সেন্টেজ অফ ইউরেনিয়াম, এটার কথা বলতে পারো, ঠিক আছে? এর মধ্যে থেকে যে কোনো 3টা পয়েন্ট আপনাকে দিতে হবে, ঠিক আছে? যে কোনো 3টা পয়েন্ট আপনাকে দিতে হবে, ঠিক আছে? so the food is safe to eat, তাহলে ঠিক হবে? শুধু এটুকু বললে হবে না তো ভাইয়া, এটা তো লেখাই আছে। কেন সেফ? Because the percentage of uranium is very low, because the food is irradiated, it is not contaminated, because
It gives off alpha radiation. Alpha radiation cannot even penetrate human skin. এই তিনটা পয়েন্টস এর দিতে হবে। স্যার উপরে যে হাফ লাইফ দিয়ে দিয়েছে এটা কি কোনো আসলে রিলেশন কিছু আছে? না, এটার সাথে আসলে এই মুহূর্তে কোনো রিলেশন নাই, অনেস্টলি স্পিকিং কিচ্ছু নাই, ঠিক আছে? So I like don't see long anything. half-life, so it decays very slowly. এরকম কিছু একটা। Long half life means that হ্যাঁ এটা হবে, yes এটা হবে, স্যার yes. এইটা লিখছিলাম বাস এখানে তো হ্যাঁ। নাই লেখা। না এটা হবে এই যে এটা অ্যাকসেপ্টেবল পয়েন্টস এর মধ্যে আছে, মানে এটা ওদের প্রাইমারি পয়েন্ট ছিল না, পরে অ্যাকসেপ্ট করেছে। এটা হয়তো অনেকে লিখেছে তোমার মতো, এটা পরে অ্যাকসেপ্ট করেছে। দিস আনসার ইজ অ্যাকসেপ্টেবল, ঠিক আছে, এটা অ্যাকসেপ্ট করেছে পরে। ওকে, হবে, এটা হবে। লং হাফ লাইফ, সো অ্যাক্টিভিটি ইজ ভেরি লো, সো যে কারণে কোনো প্রবলেম হবে না, এটা হবে। লাস্ট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। This question is about magnetic field. Diagram 1 shows positively charged protons moving downwards in a uniform magnetic field. The proton experiences a force to the right. Okay, what is the direction of the magnetic field? Now, you guys tell me. এখানে আমরা কোন law use করব? Which law should we use? Which law should we use? কে বলতে পারবো? Fleming's left hand rule use করব? Fleming's left hand. জি, so left hand rule use করো। ফোর্স কোন দিকে? থামটা হচ্ছে বাম দিকে, পার্টিকেলটা মুভ করছে কোন দিকে? নিচের দিকে, তার মানে মিডল ফিঙ্গার নিচের দিকে, থামটা হচ্ছে টুয়ার্ডস দ্য রাইট। তাহলে দেখো তো ইন্ডেক্স ফিঙ্গার কোন দিকে? বলো, ইন্ডেক্স ফিঙ্গার কোন দিকে? Into the page. Into the page, that is the correct answer. বুঝা গিয়েছে? কে পেরেছো এটা? এটা কে পেরেছিলে? স্যার আউট অফ দি পেজ দিয়ে দিয়েছি। এই সি উল্টা হয়ে গেছে। ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল, আবার বলছি, প্রোটন ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল, পার্টিকেলটা কোন দিকে যাচ্ছে? নিচের দিকে। ফোর্স কোন দিকে হচ্ছে? টুয়ার্ডস দ্য রাইট, তার মানে ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা কি? স্ক্রিনের দিকে, তার মানে ইনটু দ্য পেজ। বুঝা গিয়েছে? ইয়েস স্যার। When a current passes through a flat circular coil, a magnetic field is produced. Complete the diagram by drawing the magnetic field of the flat circular coil. চৌধুরী রিদওয়ানুল্লাহ কেবল আসছে ক্লাসে 2টার সময়, টাইম ধরে। Complete the diagram 2 by drawing the magnetic field of the flat circular coil. ঠিক আছে, দেখেন আমি আপনাকে যখন একটা স্ট্রেট ওয়্যার দিই, তার চারপাশে সার্কুলার ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলো এরকম হয়, তাহলে এর জন্য সার্কুলার ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলো কেমন হবে? This is how you will draw it. ঠিক আছে, এরকম করে ড্র করবেন। তার মানে একটা কয়েলের চারপাশে ঠিক ওইরকম করেই সার্কুলার ম্যাগনেটিক ফিল্ড আপনাকে ড্র করতে হবে, ঠিক আছে? হোয়াট ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য কারেন্ট? আপনি নিজে চিন্তা করে দেখেন, ডাইরেকশন অফ দ্য কারেন্ট অনুযায়ী যদি আপনি ধরেন, ঠিক আছে, if this is the direction of the current, the magnetic field is going to be in this direction. This is how the shape of the magnetic field is going to be. ঠিক আছে, this is how the shape of the magnetic field is going to be. ঠিক এটা আছে, কি পুরা কয়েল নিয়ে করবো না নাকি? আচ্ছা পুরো কয়েল নিয়েও করতে পারো। আমি এখানে তোমাকে জাস্ট এক সাইড দেখালাম, এখন তুমি আরেক সাইড দেখাও, তুমি এখানে আরেক সাইড দেখাও, এই যে এখানে আরেক সাইড দেখাও, ঠিক আছে? তাহলে ইন দিস পার্টিকুলার সাইড এটার তোমার ডাইরেকশন কি হবে? It is going to be this direction. This is going to be the direction of the magnetic field. Okay, তাহলে আমি যদি এটাকে আরো পুরো কন্টিনিউ করি, this is how the whole thing might look like. ঠিক আছে, this is how the whole of the diagram might look like. ঠিক আছে, আমি হলে ডায়াগ্রামটা এরকম আঁকতাম। This is the diagram that I would have given. আমি একটু দেখি মার্ক স্কিমে ওর অ্যান্সার কি দিয়েছে। Oh, okay, very close. ঠিক আছে, this is the answer that they have given in the mark scheme. Let me just bring this here. There you go. This is the answer that they have accepted in the mark scheme. ঠিক আছে, A straight line. ওটা কোনো অসুবিধা নাই ভাই, ঘাবড়ানোর কিছু নাই। এই স্ট্রেট লাইন না দিলে যে তোমার মার্কস কেটে দিবে তা না, ঠিক আছে? ইটস দ্য সেম প্যাটার্ন, ইটস দ্য সেম থিং, ঠিক আছে? ইটস দ্য সেম থিং, ডোন্ট ওয়ারি, ঠিক আছে? ডোন্ট ওয়ারি, ইটস দ্য সেম থিং। পেরেছিলে এটা আঁকতে? পেরেছিলে এটা আঁকতে? I use the পেরেছিলে? concept of Yes, sir. solenoid. আচ্ছা আচ্ছা, ভেরি গুড, ভেরি গুড। ঠিক আছে, এই জিনিসটা একটু চেক করে নাও, এই জিনিসটা একটু চেক করে নাও, এই জিনিসটা একটু চেক করে নাও নোটের মধ্যে। ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের চ্যাপ্টারে এই নোটের মধ্যে এই ডায়াগ্রামটা অথবা এই ডায়াগ্রামটা ঢুকায় নাও, ঠিক আছে? নেক্সট টাইম যখনই একটা রিং এর চারপাশে
এটা রিং, একটা ওয়্যারকে সার্কেল করে দিয়েছি, রিং এর চারপাশে ম্যাগনেটিক ফিল্ড রাখতে বলবে, সব সময় এরকম করে রাখবে, ঠিক আছে? দিস ইজ হাউ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ গোইং টু লুক লাইক, ঠিক আছে? এন্ড ডাইরেকশন অফ দ্য কারেন্টের উপরে বেস করে তখন তোমাকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের আবার অ্যারো গুলো দিতে হবে। খেয়াল করো কিন্তু অ্যারোর ডাইরেকশন গুলো কিন্তু করতে হবে, কি করে করবে সেটা কিন্তু রাইট হ্যান্ড রিপ্রুভ, যে which direction is the current flowing, থামটা একবার ভিতরে তার মানে ক্লকওয়াইজ, থামটা একবার বাইরে তার মানে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, এরকম করে তোমাকে কিন্তু ডাইরেকশনটা দেখতে হবে, ঠিক আছে? এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, ওকে, লাস্ট মাঝে কোশ্চেন মাঝে হচ্ছে, কেটে যাচ্ছে। নেটটা একটু প্রবলেম দিচ্ছে বোধহয়, দাঁড়াও আমি এক সেকেন্ড আমার ক্যামেরাটা একটু অফ রাখি। A wireless charging base uses a magnetic field to charge the battery of a mobile phone. There is an alternating current in a coil, blah blah blah. এটা একদম ইজি, এটা আমাদের একদম সিলেবাসে আমাদের নোটের মধ্যে আছে। Alternating magnetic field যখন প্রডিউস হবে তখন there is going to be a cutting with the coil in the phone. So কয়েলের মধ্যে, ফোনের মধ্যে যে কয়েলটা, সেই কয়েলের মধ্যে একটা ভোল্টেজ ইনডিউসড হবে এবং এই ভোল্টেজটার কারণে একটা কারেন্ট পাস করবে যেটা ব্যাটারিটাকে চার্জ করবে, ঠিক আছে? দিস ইজ হাউ ইউ শুড রাইট দ্য আনসার, ঠিক আছে? এখানে এমপি 1 2 3 4 আমি চিনি না, আই ওয়ান্ট দ্য হোল আনসার। আবার বলছি, alternating current in the base produces a magnetic field which cuts the coil in the phone. A voltage is induced inside the phone, creates a current which charges the battery, ঠিক আছে? আমি হলে পুরো অ্যানসারটাই এখানে দিতাম, নাহলে ইনকমপ্লিট লাগবে অ্যানসারটা। বুঝা গিয়েছে? চৌধুরী রিদওয়ান আর সামিন আছো? Yes, sir. Yes, sir. ক্লাস 2টা থেকে না তো 1টা থেকে নিব বলেছিলাম, দেখোনি? No, sir. No, মাত্র sir. Check দেখলাম। করি। তো সকালবেলায় নোটিশ দিয়ে দিয়েছে ভাই, আমার এখনই একটা মিটিং আছে, অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, আমি ওইদিকে এখন ঢুকবো, ঠিক আছে? এটা ক্লাসটা শেষ করে একটু দেখে নিও, প্রথম থেকে দেখে নিও, খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এই কোয়েশ্চেন পেপারটা। Yes, sir. Discuss the Okay. advantages and disadvantages of using high current in the wireless charging base. কি কারণে আমরা লার্জ কারেন্ট ইউজ করছি? ঠিক আছে, so that the battery might charge faster, ঠিক আছে? অথবা তোমার এখানে কি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ দুইটাই দিতে বলেছে? ইয়েস। তাহলে ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেটা হবে, বেশি কারেন্ট হলে কি হয়? হিটিং হয় না? হিটিং হলে আবার তোমার মনে করো এনার্জি লস যাওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকে, সেটার কথা তুমি মেনশন করতে পারো। অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে the battery will charge faster. স্যার ঠিক আমি আছে। ডিসঅ্যাডভান্টেজ দিয়েছি যে ওভারহিট করে অ্যাক্সিডেন্টস হতে পারে না। ওভারহিট করে অ্যাক্সিডেন্ট পর্যন্ত চলে গিয়েছো, গ্রেটার রিস্ক অফ ইলেকট্রিক শক। Yes, sir, কন্ডোন অ্যাকসেপ্ট করেনি, সরি, Oh, নো হয়নি, কন্ডোন করে দিয়েছে, হবে না, ঠিক আছে? এনার্জি লস যাবে সেই অর্থ পর্যন্ত, হিটিং এফেক্টের কারণে এনার্জি লস যাবে সেই পর্যন্ত তুমি বলতে পারো, এর উপরে না, ঠিক আছে? স্যার ডিসঅ্যাডভান্টেজড স্লোয়ার চার্জিং হতে পারবে? না, তোমাকে আমি বেশি কারেন্ট দিয়েছি, তুমি স্লোয়ার চার্জিং কি করে করছো? উপরে বলতেছো ফাস্টার চার্জিং, নিচে বলতেছো স্লোয়ার চার্জিং, মানে কি ভাই? কথা বুঝো, বলেই তো দিলা উপরে কারেন্ট বেশি তার মানে ফাস্টার চার্জিং হবে, অ্যাডভান্টেজ। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? মাঝখান থেকে হিট বেশি প্রডিউস হচ্ছে, আবার স্লোয়ার চার্জিং বলতেছো কেন? Oh, yes. ওকে, শুনেন, আমাদের থার্সডেতে, এই উইকের থার্সডেতে যে ক্লাস আছে, থার্সডেতে I will be giving you the solution to two other paper 2, ঠিক আছে? আমাদের আর দুইটা পেপার 2 যেটা হোমওয়ার্ক করেছি, কোনটা হোমওয়ার্ক করেছি? মে 19 হোমওয়ার্ক করেছি, আর কোনটা হোমওয়ার্ক করেছি? jan 19 হোমওয়ার্ক করেছি। এই দুইটা আমরা ইনশাআল্লাহ সলিউশন করব নেক্সট থার্সডেতে, ঠিক আছে? আর আমি তোমাদেরকে আরেকটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিব, অক্টোবরের একটা পেপারের আমি আপনাদেরকে হোমওয়ার্ক দিয়ে দিব, ঠিক আছে? অক্টোবরের একটা পেপারের হোমওয়ার্ক আমি আরো দিয়ে দিব আপনাদেরকে পেপার 2 এর জন্য। এই হচ্ছে কি কাহিনী। Jan 19 and May 19 কিন্তু আপনি এক পেপার দিয়েছিলেন। সিরিয়াসলি? Yes, sir. Google Classroom চেক করলাম। আচ্ছা, আমি আরেকবার চেক করে দেখছি, তাহলে হয়তো ভুল করে দিয়ে দিয়েছে, আমি কারেক্ট করে দিচ্ছি, ওটা অসুবিধা নেই। তোমাদের কাছে নাই পেপারগুলো, নাই এগুলোর? Don't you have Jan 19 May 19 paper 2s? Yes or no? হার্ড কপি নাই? Yes, sir. আছে। বাস ওখানে করে ফেলো, অসুবিধা না। আমি তো এটা অ্যাডিশনাল দিচ্ছি, কারো কাছে যদি বাই চান্স না থাকে। কোয়েশ্চেন পেপার তো আমি তোমাদেরকে বারবার করে বলেছি, তোমাদের হার্ড কপি যেটা সেটাতে করো, তাহলে স্পেস টেস্ট মিলায় সবকিছু মিলায় কোয়েশ্চেনটা অ্যানসার দেওয়া ইজিয়ার হবে, ঠিক আছে? ওকে, যারা লেট জয়েন করেছো প্লিজ এখনই বসে ক্লাসের লেকচারটা দেখে শেষ করে নিও, করে নিচে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিও, ঠিক আছে? ওকে,
I'm off, guys. Okay. Allah Hafiz. See you guys, inshallah, on Thursday. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.